খুদবা শুনে যাবা না এই সিটিভি দিয়ে الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها المسلمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأرضى الله عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى وأسعدكم في الدارين اجتمعنا هاهنا في هذا الميدان الواسع في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك لأداء صلاة العيد يعني عيد الأضحى مع 6 تكبيرات فيا أيها المسلمون قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم ذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ليضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلنا وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
فكلوا منها وطعموا البائس الفقير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها المسلمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأرضنا الله عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم ليوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصرهم نصرا معسرا وأيدهم تأييدا كاملا عن اليهود والنصارى والمشركين واحفظهم عن ظلمهم وخسرانهم. وبالخاصة اللهم انصر أهل بلادنا بنغلاديش نصرا كاملا من جانبك يا عزيز. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত হাজিরিন, আপনারা দীর্ঘক্ষণ যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দেওয়া যে বিধান, এই 2 রাকাত ওয়াজিব নামাজ এবং যে খুতবা আমরা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করলাম, যে ধৈর্য দ্বারার তাওফিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করলেন। মহান মালিকের দরবারে সকলে আমরা মহব্বতের সাথে শুকরিয়া আদায় করি। সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রিয় হাবিব জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সকলেই আমরা মহব্বতের সাথে দরুদ এবং সালাম পেশ করি। সকলে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আজকের এই দিনে সব থেকে প্রিয় কাজ কোনটি আপনারা সকলেই জানেন। সেটা হলো ঈদুল আজহার নামাজের পরে কুরবানি করা। কার নামে কুরবানি করতে হবে? আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামে। আমরা এটা ভুল করি যে আমার পিতার নামে, আমার ভাইয়ের নামে, অমুকের নামে, এগুলো অমুকের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে, এইগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। নিয়তটাকে পাকাপোক্ত করে নিতে হবে। অমুকের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার কুরবানি করে দিলাম। এই যত কুরবানির পশু আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতের উপরে আল্লাহর নাম নেওয়া আজকের দিনে আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তা আমরা এখান থেকে যাব, যাই সর্বপ্রথম আমরা কি করব? কুরবানি করব। তারপরে অন্যান্য কাজ। আমরা ধৈর্য দান করে এতক্ষণ পর্যন্ত বসে আছি, এটা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা রহমত। তা নামাজের পূর্বে বিভিন্ন বক্তাগণের কাছ থেকে আপনারা যা শুনেছেন, এবছর ঈদগাহের জন্য আমরা ঈদের জামাতে কালেকশন করছি না, কালেকশন করছি হেফজখানার উদ্যোগে। হেফজখানার অনেক কাজ অসম্পন্ন রয়েছে, সেই অসম্পন্ন কাজকে আমরা কি করব? সম্পন্নের দিকে নিয়ে যাব।
মরহুম আলহাজ মুসা সাহেব যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন হেফজখানাটা এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ওই এক সাইডে ছিল, সেখান থেকে একটা সুন্দর পরিবেশ এখানে আনার সুযোগ আমাদের সকলের মাধ্যমে হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা সুন্দর করব, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটাকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, কবুল করে নেন। আমরা সকলেই সেই দোয়া করি। এবং যেহেতু এটা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায়, সকলের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটা এই পর্যন্ত চলে আসছে। এখানে ছাত্র যারা রয়েছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যার ছাত্র এখানে রয়েছে। আসার কথা যে মনিরামপুর এবং যশোরে যে পরীক্ষাগুলো হয় হাফেজ সাহেবদের ছাত্রদের, সে পরীক্ষায় আমাদের এখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যার ছাত্র খুবই কৃতিত্বের সাথে ভালো ফল লাভ করেছে। সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য এই প্রতিষ্ঠানটার দিকে আমাদের খুবই গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করতে হবে, যেন আমরা কোনো অবস্থাতে থেকে দূরে সরে না থাকি। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করে নিন। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসছেন, সেই উদ্দেশ্য যাতে আমরা সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারি, নিষ্পাপ হয়ে এখান থেকে যেন আমরা বাড়িতে যেতে পারি, আমরা সকলে সেই তৌফিক মহান আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করব। সাথে সাথে অনেকে দোয়া চেয়েছেন, অনেকের সমস্যা বলে রয়েছে, আমাদের দেশের অনেক সমস্যা রয়েছে। সকল সমস্যার জন্য সমাধানের মালিককে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তার কাছে আমরা সমাধান চাইব, তার কাছে আমরা চাইব, মাগফিরাত কামনা করব। আমরা একটু ধৈর্য ধারণ করে আমরা দোয়ার দিকে একটু ঝুঁকি, আমরা ধৈর্য ধারণ করে বসে আসেন, আর একটু বসে দোয়ার দিকে যাব। আমরা বিসমিল্লাহ সহকারে সূরাতুল ফাতিহা একবার, সূরা নাস, ফালাক, ইখলাস 3 বার, কয়েকবার ইস্তিগফার, কয়েকবার দুরূদ শরীফ।